कर दे शुरू। हो गया शुरू। लाला जी ये ला लो जी है कितने लाओ? इधर ला लो ना, इन्हों जरा फड़ियो। अच्छा चलो लग गई। आज तो फुल ही कमली लगी हुई है। आह, क्या बात है। अच्छा जी लाला जी क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र करम फजल। आज हम अगेन मौजूद हैं इस टाइम फरहान टैलेंट शो के सेट पे, और कल आज रिहर्सल होती रही है। कल इंशाल्लाह यहाँ पे एक छोटा सा प्रोग्राम है, तो उसके अंदर सब लोगों को दावत देते हैं जी। दावत आम है, जो भी आना चाहे। तो आज लाला जी आए हुए थे, मैं भी अभी थोड़ी देर पहले पहुंचा हूँ, तो सोचा क्यों ना आज लाला जी से थोड़ी गपशप की जाए और यहाँ का दर्जा राज मालूम करने की कोशिश की जाए। तो लाला जी जी लाहौर या शाहकोट हाँ। है नहीं दसो, तुसी भी लाहौर रहे जो अपनी ड्यूटी। नहीं मैं शेखोपुर ही रहे। किधर? शेखोपुर। शेखोपुर है, अच्छा ठीक है। चलो डिवीजन तो लाहौर ही है। हाँ। लाहौर ते शाहकोट दे विच की फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। ये देहाती कस्बा है, वो सिटी है। नहीं बल्कि बिग सिटी है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का बिग मेट्रोपॉलिटन। सिटी है। ठीक है। कहते नहीं कि जड़ने लाहौर नहीं वेख्या जमया ही नहीं। हाँ, हैव यू एवर बीन टू ननका कराची? कराची भी गए जो? हाँ कराची गया। अच्छा, कराची दा ते लाहौर दा की एक्सपीरियंस है? कराची बहुत बड़ा शहर है, और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो कायदीन हजरात हैं वो उधर हैं। हम्म। और जो इस्लामी फतुहात हुई थी वो भी उधर। मौला अली की जो फतुहात है वो हैदराबाद दक्कन तक थी, जबरदस्त। और उसमें कराची तो है ही है। तो साड़ा बिग सिटी है। उस तो उथे मतलब लंगर भी है, बैर भी की ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ बैरी जहाज भी लंगर अंदाज ਹੁੰਦੇ ਨੇ। बहुत बड़ा शहर है। अच्छा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਸੀ ਫੂਡ ਖਾਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ? मैं मनोड़े गया। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀ? मनोड़े ਮਲੋੜੇ। अच्छा, यानी इधर से कश्ती पे बैठ के, तो वो दरमियान में जजीरा दरमियान जजीरा जो है। अच्छा, उधर भी गया वहाँ पे वो अब्दुल्ला शाह गाजी का भी वो कहाँ पे करके पड़ता है? मैं तो कभी नहीं गया। अब्दुल्ला शाह गाजी मैं भी नहीं गया। अच्छा, लेकिन उधर ही है। उधर ही है करीब ही। हाँ। ठीक है। तो वो बिल्कुल समुंदर के साथ किनारे पे वाक़या है जो मनोड़ा है। अच्छा, बिल्कुल समुद्र के किनारे पर। ठीक है। और वो बहुत मतलब सैरगाह कह लो, बहुत अच्छी सैरगाह जो होती है। ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, अब चलें थोड़ा सा टॉपिक की तरफ हो जाते हैं। आपके ख्याल से जो एक रिफ्ट है वो पैदा कर दी है कि लोग जो हैं पॉलिटिकली डिवाइड हो गए हैं। पॉलिटिकली एका ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਰਾ कम नज़र आ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ सोशल मीडिया ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜ਼ਰੀਆ ਲੈ ਲਓ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ਼ੈਵਾਂ मतलब कोई अगर ਬੰਦਾ ਵਾ ਨਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰ, ਤੇ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਤੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਨ है। ਤੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ फर्ज समझ के जैसे कि होता रहा है। जैसा था। जैसा था। अच्छा, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਿਫਟ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ डिवीजन ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ पै गई है? असल गल पता की है, हया एक बहुत बड़ी बात है। वाह जबरदस्त। ये मुझे पिछले साल पहले भी आपने तकरीबन ये वाली बात से। हया जो है ना वो बहुत बड़ी बात है। जिधर जिस घर में, जिस गांव में, जिस पार्टी में हया मुकद्दम अपने लीडर का होता है वो कामयाब होता है। तुसी तारीखी लिहाज नाल जंगा वेख लो, अगर अपने सिपा सलार नूं नहीं मन्निया तो जंग नहीं जीती। जो सिपा सलार नूं मन्निया वा उदों जंग जीती गई।
ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਉਹਦਾ ਵਡਾਪੁਣਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਲਾਲਾ ਜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੰਨਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਵੱਡਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫੈਮਿਲੀ ਪੂਰੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਮਿਲੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਦਾਦੇ ਤੱਕ ਬਾਦੂ ਦੇ, ਹੁਣ ਦਾਦੇ ਦੇ 2 4 3 ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਲ ਦਾਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਉਹ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁਰਨਾ ਨੱਪਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੀਵੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਜਾਣਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇਰੀ ਬੁਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੜ ਪੈਂਦੇ। ਚਲੋ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਨਵਾਸੇ ਵੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਹੁਣ 4 ਭਰਾ ਵਾ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ 4 ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ 4 ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਾਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਿਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਲੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲਾਂ ਤਜਰਬਾਸ਼ੁਦਾ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 2 ਪੁੱਤ ਨੇ, 4 ਪੁੱਤ ਨੇ, 5 ਪੁੱਤ ਨੇ, ਉਹ ਪੁੱਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੇਮ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਹਯਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਆਂਦਾ ਇਹ ਦਰੁਸਤ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਰਹਿਣੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ 4th 5ਵੀਂ 6ਵੀਂ ਚ ਤੇ ਖਲੋਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਕਹਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ, ਚਲੋ ਕਰੋ ਗੱਲ। ਖਲੋਟ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਚੌਧਰੀ ਬਾਬਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸੀ ਹਯਾ। ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਯਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਲੁਕ ਖਤਮ, ਤਾਲੁਕ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਿਲ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੁੱਢੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਕਿ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਸਮਝਦਾਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਹਵਾਸ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਅਕਲ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਆ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਦਿਲ ਆ ਨਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਲ ਆ, ਜਵਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਦਿਲ ਆ। ਜਵਾਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਾਬੂ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚਲ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਗੋਂ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ,
ਮਤਲਬ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੀ ਏਜ ਆ ਆਹ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਖਾਣਾ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੋਝ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਬੋਝ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੋਝ ਹਰ ਬਣਿਆ। ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਤੇ ਮਤਲਬ- ਬੋਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡਲੀ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ, ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜ਼ਰਾ ਤਹਮੁਲ ਨਾਲ ਤਵੱਕੁਫ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਬਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੁਣੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੱਜੀ ਫਿਰ ਡੇੜੀ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਫਿਰ ਖੰਗਣ ਖੁੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਗੰਗਾਰ ਆ ਸਵਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘੜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀਆਂ ਪੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਨਿਆਣੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ, ਖੇਡਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਡਿਬਰ ਡਿਬਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੀ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਜੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਬਲ ਉਹਨੇ ਚ ਰਾਖ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜੀਣਾ। ਵਾਹ ਅਕਬਰ। ਤੇ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰਾ ਤੇਜ਼ ਸਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਸਲਨ ਬਸਲ ਆ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆਵਾਮ, ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕਰਾਚੀ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਆ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ? ਰਹਿ ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਲਈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਮੈਂਟਲੀ? ਨੋ ਅੱਛਾ। ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਬਾ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਧਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਮਤਲਬ ਕੈਸ਼ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕੈਸ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਬਾ ਫਿਰ ਉਤਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸਾਸੀ ਤਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ 2-3 ਹੈਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਮੈਂਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਇਲਨੈਸ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨੇ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕੋਲੀਗ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਗਾਉਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ? ਗਾਉਂ ਜੇ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੁੱਢੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਚਲ ਗਿਆ, ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਸੰਤੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਨੰਤੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਆ ਟਿਕੜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਿ ਜਨਮ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੀ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ, ਵਾਪਸ ਆਏ। ਕਈ ਲੋਕੀ, ਕਈ ਦੋਸਤ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦਾ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਹੌਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਹੋਵੇ, ਕਰਾਚੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ
ਵਾਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ 10 ਬੰਦੇ ਨੱਠ ਕੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਚ ਆ ਗਏ ਜੇ ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਆ, ਗੈਸ ਵੀ ਆ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪਦੈਸ਼ੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-5 ਬਲਬ ਬਲ ਰਹੇ ਨੇ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਬਲਦਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਲ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਗਾਂ ਲੰਘਦੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀਵੇ ਨਾਲ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ? खराब हो गई है नजर। बिजलियां लाला जी नहीं, वो सादा लोग थे, वो सादा खुराकें खाते थे। अभी अब जंग चल रही। तुम्हारी फ्रिज जो है उसमें 8-8 दिन 10-10 दिन के बल्कि महीना का गोश्त पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह। क्या वो रह सकता है बाहर रखो तो? नहीं फिर कुदरत है, वो फ्रिज बैठा वा, ठंड ना जमया वा, वैसे खराब, कुदरत खराब कर दी। इदा तो फिर क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल 100 साल बाद ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਨਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੁੱਕਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਾ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅਸੀਂ ਘੜਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਤੇ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਬੋ ਇੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਧਰੋਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਹੈਡ ਬੱਲੋਗੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਉਧਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿੱਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਝੱਗ ਏਡੀ ਏਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕੋਈ ਟਾਇਲਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਬੀਬੀਆਂ 2 ਟਾਈਮ ਜਾਂ 8 ਪੈਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪੈਲੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਟਾਇਲਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਘਰ ਬਲਕਿ ਨਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਟੈਚ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਫਾਫ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਓਪਨ ਖੂਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਣ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਓਪਨ ਖੂਹ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਚਾਰਦਾ ਓਪਨ ਖੂਹ ਤੋਂ ਮਾਸਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡੋਲਾਂ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬਸ਼ਕਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਘੜੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਸੀ 5-5 6-6 ਘੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣੇ ਕੜਵਾਨ 'ਚ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 8 ਪੈਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਟਨ ਦੱਬਦੇ ਜੀ ਮੋਟਰ ਦਾ, ਫੌਰੀ ਚੱਲੋ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ 7-8 ਘੜਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰੋੜਦਾ। ਰੋੜ ਦਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਗਟਰ ਥਾਣੀ ਨਾਲੀ ਥਾਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਰਹਿ ਗਏ? ਇੱਕ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਵੇਸਟ ਕਰੀਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਤਲਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਬਣਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਤਲਬ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਆਖਰ 'ਚ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਘੱਟ ਮੋਹਲਿਕ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਆਬਾਦ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮਿੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਆ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਰਾਜ ਸੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਵਰਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟ ਸਕਦੇ। ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਪਾਵਰ ਇਸ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜ਼ਰਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁਣ ਹੈਡ ਬੱਲੋਗੀ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਧਰ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਵੀ ਮਿੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਖੂਪੁਰਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਸ਼ਖੂਪੁਰਾ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾ, ਈਵਨ ਲਾਹੌਰ ਤੱਕ ਮਿੱਲਾਂ ਹੀ ਮਿੱਲਾਂ। ਕਿਆ ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੱਕ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 5-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਏਰੀਆ ਐਸਾ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ? 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਟਲੇ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਫਰੋਜ਼ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ
ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨਰ 17 ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, 10 ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ, ਇਹ ਰੋਕਥਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਨਾ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਫਸੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆ ਲੱਗੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਰ ਗਏ ਲੋਕੀ। ਪੈਸਾ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਰਾੜ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਹੈਲਮਟ ਚੱਲਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦਾ ਰਾੜ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਹੈਲਮਟ ਨਹੀਂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰ। ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਨਾ ਚਲਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਜਿਹਦਾ ਇਕਰਾਰ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਲੱਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਉੱਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ, ਤੈਨੂੰ 2000 ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾੜ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਰਾੜ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤਿਰਛਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਕਵਾੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੜ ਦਿਆਂਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਡੋਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਥਾ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਕੂਮਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿ ਗਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਲੀਡਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਬਲਿਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੇਡ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮਰਜੀ ਛਿੱਤਰ ਜਿੱਧਰ ਫਿਰਦਾ ਵਾ ਫਿਰ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਬਲੂ ਐ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਟੈਕਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਤੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਟੱਸ ਤੋਂ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਵਨ ਹੁਣ 5 ਰੁਪਏ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 7 ਰੁਪਏ 5 ਰੁਪਏ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ। ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਆਮੀਨ, ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆ ਵਾਰੀ ਤਾਲਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖ, ਆਮੀਨ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਆਮੀਨ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ, ਇਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਚ ਨਿਕਲਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਬੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ MP ਸ਼ਿਪ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ MN ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹਦਾ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਲਾਲਾ ਜੀ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਆਵਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਪੜੇਗੀ, ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਊਰ ਦਾ ਵੋਟ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੋਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਤੇ ਡਾਂਗ ਫੇਰਨ ਦੇ, ਉਹ ਇਸੇ ਲਈ ਫੇਰਨ ਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਆ, ਬਣਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਖਲੋਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਰੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੂੰਹ ਦੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ ਡਿਵੈਲਪ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੱਲ ਆ ਕਿ ਇਨ ਡੈਪਥ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ,
ਅਸੀਂ ਸਰਸਰੀ ਜੇ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤਾਂ ਤਦ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਔਰ 0 ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਸਮ ਦੁਨੀਆ ਪਤਾ ਦੁਨੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਰਿਵਾਈਵਡ ਹੋ ਗਏ। ਲਾਲਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੱਚੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਨ ਨੀਅਰ ਫਿਊਚਰ ਤੁਰਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੈ ਪਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਬੜੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਅਸਲਾਉਦੀਨ ਤੇ ਫਲਾਨ ਟੰਡਮ ਖਾਨ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਅੱਛੇ ਲਏ। ਡਰਾਮੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਅਰਤਗੁਲ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਸਹੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਕਾਫਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਅਸਮਾਨ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਯਾਰੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੈਰ ਨੇ ਵੀ ਖੰਜਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਸਬਕ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਸਬਕ ਹੈ, ਸਬਕ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਉਸਤਾਦੇ मोहतरम मतलब गाँव के ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਪੜਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਤੋਜੋ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਸੂਰਤ ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ ਮੁਅੱਲਮ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ, ਮੁਅੱਲਮ ਮਜਨੂਨ, ਸੂਰਤ ਦੁਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਲਮ ਆਇਨ ਲਾਮ ਮੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 890 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਵਾ ਮੁਅੱਲਮ, ਯਾਨੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਵਾ ਉਸਤਾਦ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला कि ये मुअल्लम मजनून, ये पागल उस्ताद है। ठीक है, तो ये मैं इसको कोई शक नहीं है। वो जेड़ा नहीं 100 अजीम शख्सियात आला बंदा ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਸ਼ਡ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਰੱਖਿਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਇੰਜੀਲ ਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਔਰ ਸਾਰੇ ਖਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਜੀ ਚੱਲੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल। ਲਓ ਜੀ ਉੱਠੀਏ ਹੁਣ। हाँ जी, जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।